धैर्य रखंतु बंधुगण कहीं सठिक समय आसिले आपण को सही सब किछि मिलिबा जहाँपाई आपण परिश्रम करुछंती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। कहीं आज भिडियो आम आलोचना करबा कि कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई एही जून मास 2026 किपरि कटिब, मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। समस्त विषय रे आमे आलोचना करिबा कि एही जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब, आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब, आपणकर वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिब। एही जून मासरे आपणकर भाग्य रे कौन सब बड़ परिवर्तन आसिब, केउं सब क्षेत्ररू आपण को शुभफलर प्राप्ति हेब। कहीं एही जून मास एक एमिति मास अटे जो मासरे कि देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति तांकर उच्च राशि को चलन करिवे एवं आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। तेबे आसंतु जानिबा एही जून मासरे आपणकर भाग्य किपरि रहिब। एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि कन्या राशि हुई थाए, आपणकर जदि भी कन्या लग्न हुई थाए, आपण एही भिडियोटी को देखि पारिबे। भिडियो शेष रे आमे किछि अचक उपाय मध्य जानिबा। तेबे आसंतु जानिबा। एहा परिवार भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपणकर हेउछि कन्या राशि। आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर दशम भावर अछंती एवं तांको सहित शुक्र ग्रह विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ रे राहु विराजमान अछंती, सप्तम भावर शनि एवं अष्टम रे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर नवम रे सूर्य एवं एकादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर द्वादश भावरे केतु विराजमान अछंती। ध्यान देई शुणंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही जून मास 2026 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव। प्रथम भावरू आमे निज विषय रे जानि थाउ, आमर चरित्र किपरि, आमर स्वभाव किपरि, यह प्रथम भावर जना जाई थाए। तो प्रथम भावर अधिपति बुध दशम भावर अछंती। एही मासरे बुधंकर स्थिति बहुत ही अधिक भल अछि। बुध आपणकर केंद्र रे पंच महापुरुष राजयोगर निर्माण करुछंती। शुक्रंकर स्थिति मध्य भल अछि। सूर्य मध्य त्रिकोण रे विराजमान अछंती एवं बृहस्पति मध्य उच्च रे अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहिब, कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। किंतु मंगल आपणकर अष्टम रे अछंती, विपरीत राजयोग मध्य बनाउछंती। एही मासरे आपणकर टिके रक्त संबंधित समस्या देखा देई पारे। एमिति छोट मोट समस्या, माइग्रेन भली समस्या, मुंडबिंदा भली समस्या टिके देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। किंतु मोटामोटी देखिबाकू गले एही मासरे शुभ ग्रहंकर प्रभाव रहुथिबा हेतु आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाउ नाही। किंतु पूर्वर जदि भी आपणकर किछि स्वास्थ्यगत समस्या थिला, एही मास एमिति अटे कि समस्त स्वास्थ्यगत समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिब। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही जून मास 2026 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनि आपणकर सप्तम रे विराजमान अछंती। एही मासरे 8 जून को शुक्र आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे, जे कि आपणक राशि पाई भाग्य भावर अधिपति। तो शुक्र एकादश भाव बसी आपणकर पंचम को दृष्टि देवे। यह सहित बृहस्पति मध्य, जे कि शिक्षार कारक ग्रह, आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देवे। तो 8 जून परे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत ही अधिक भल अछि। जदि आपण किछि पाठपढ़ारे बड़ डिसीजन नेबाकू चाहुचंती, कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नेबाकू चाहुचंती किंबा किछि ना किछि बड़ कार्य करबाकू चाहुचंती, ताहले 8 जून परे करंतु। आपनको निश्चिंत भावरे शुभफलर प्राप्ति हेब।
ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ କୋଚିଂ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ, ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ, ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଡିଜାୟାର୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 8 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ବନିବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଶମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ, ଏହାପରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି 22 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ନୂତନ ଚାକିରି, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ, ଜବ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।